ஜீவிப்பேனான் இயேசுவோடு வந்திடுவே அவர் வார்த்தையோடு. ஆறாவது பகுதியில் பார்த்தோம் சொன்னால், இட் வாஸ் எவிடென்ட்லி வாட் த சர்ச் அட் ஜெருசலேம் இட் வாஸ் எவிடென்ட்லி வாட் த சர்ச் அட் ஜெருசலேம் had received church at Jerusalem had received, so they wanted other churches to have it. Acts chapter 2:33, 38 and 39, Matthew chapter 3:11, John chapter 7:37 to 39. 37 to 39. இப்போ ஏழாவது காரியம் பார்க்கலாம். Being converted, healed, healed, baptized in water, and having the great joy does not bring the Holy Spirit, as the church at Jerusalem had the Spirit. Being converted, healed, baptized in water, and having a great joy does not bring the Holy Spirit, as the church at Jerusalem had the Spirit. For the Samaritan had all this and yet lacked the Holy Spirit power. Samaritan had all this and yet lacked the Holy Spirit power. திரும்ப 6 தொடங்கி 13 வரைக்கும் நம்ம திரும்பி பார்க்கலாம். ஓகே, எட்டாவது காரியம், the Holy Spirit in this measure can be imparted by prayer and laying on hands. Holy Spirit in this measure can be imparted by prayer and laying on of hands. 8:15 to 23 ல பார்க்கிறோம். Acts chapter 8:15 to 9th word பார்த்தீங்கன்னா, this does not mean that this is the only way to receive. For no hands were laid on men at Pentecost. Laid, L-A-I-D, laid on men at Pentecost. Acts chapter 2:1 to 21. At Pentecost, Acts chapter 2:1 to 21, or at the house of Cornelius. Acts chapter 10:44 to 48. to 48. 10th, other besides the 12 apostles can lay hands on believers to receive the Spirit in this manner. Other besides the 12 apostles can lay hands on believers to receive the Spirit in this manner. Acts chapter 9, 17 and 18.
Acts chapter 19, 1 to 7. 1 Timothy 4, 14. 2 Timothy 1, 6. 11th one. It is biblical to hold special service. It is biblical to hold special services for this extra reception of the Holy Spirit. Second Timothy 1, 6. Hebrew 6, 2. Acts chapter 9, 17 and 18. இவைகளை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கிறோம். 12th one. This experience was something that produced evidences that could be seen and heard by men or else no money. This experience was something that produced evidences that could be seen and heard by men, or else no money would have been offered for such power. Heard by men, or else no money would have been offered for such power. 18 to 23. Acts chapter 8, 18 to 23. The 14th one. 18 to 23. Spiritual things are not for the purpose of making money. The spirit power cannot be. The spiritual things are not for the purpose of making money. அது நம்ம பார்க்கிறோம் 8:23. அதை கன்டினியூ பண்ணுறோம். 18 to 23. 18 to 23. அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது the spirit power cannot be bought with money. அது 18 to 23 பார்க்கிறோம். (15) 18 to 23. One must be right at heart to partake of this program. 8:21. 16. It was the gift of the God. It was the gift of God, which is also called the Spirit baptism in Acts chapter 1, 4 and 5. Acts chapter 1, 4 and 5. Acts chapter 8, 20. Acts chapter 2, 38 and 39. Acts chapter 11, 14 to 18. Acts chapter 15, 7 to 13. Acts chapter 9, 1 to 7. There is a work of the Holy Spirit involved in the new birth. But that work is not called receiving the Holy Spirit or the baptism in the Holy Spirit. There is a work of the Holy Spirit involved in the new birth,
But that work is not called receiving the Holy Spirit or the baptism in the Holy Spirit. It is called being born again or receiving eternal life. It is called born again or receiving eternal life. The experience that follows salvation is called the experience that follows salvation is called receiving the Holy Spirit. The baptism in the Holy Spirit or being filled with the Holy Spirit. We are born again by the Word of God. We are born again by the Word of God. Full stop. Peter says we are born not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter 1:23. Incorruptible by the Word of God, comma, which liveth and abideth forever. First Peter 1:23. இவைகளை நாம் பார்க்கிற பொழுது பிலிப்பினுடைய ரட்சிப்பின் திட்டம், ஊழியத்தின் திட்டம், அவன் பிரசங்கித்த விதம், பிரசங்கித்த பொழுது நடந்த 6 விதமான நன்மைகள், அதற்கு பிறகு நாம் பார்க்கிற 8ஆம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிற ஒரு 16 வகையான கிரியைகளை நாம் பார்க்கிறோம். என்னென்ன நடந்துச்சு, என்னென்ன நடக்கும், என்னென்ன தேவை என்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தேவனாகிய கர்த்தருடைய வெளிப்பாடுகளை எல்லாம் நாம் வேத ரகசியங்களாய் பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த நிரப்பப்படுதல் என்பது மிக அவசியமாய் காணப்படுகிறது. இன்றைக்கு நாம் ஒரு சபை ஆராதனை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை என்று எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால், ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை உபவாசம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால், ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வேத பாடம் என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால், இன்றைக்கு இவைகள் பிரசங்கிக்கப்படுகிறதா, இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதா, இவைகளில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இருதயத்தை நாம் ஆயத்தப்படுத்தி மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு கூட, மிகுந்த கவனத்தோடு கூட இந்த கடைசி காலங்களில் சம்பவிக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் மனதில் கொண்டு நாம் ஜெபிப்போமானால் இவைகளை நாம் சுதந்திரிக்க முடியும். பாருங்க, இன்றைக்கு ஜனங்கள் ஓடி 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 ஆசிகளை சேர்த்தாங்க, சம்பாதித்தாங்க, இரவும் பகலும் உழைச்சான். ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு கூட வர முடியாமல் சொல்கிறேன், ஐயா எங்களுக்கு வேலை வச்சுட்டாங்க, இந்த ஒரு வாரம் மன்னிச்சுங்க, அடுத்த வாரம் பர்மிஷன் கேட்டு வரேன், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை வச்சுட்டாங்க, இதுக்கு வர முடியல, அதுக்கு வர முடியல, எவ்வளவோ காரியங்களை எதுக்கு? ஆசையை சேர்ப்பதற்கு. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த பேண்டமிக் டேஸில் ஒருத்தன் சொல்கிறான், ஐயா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க, முதல்ல 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபஸ்ட்டு கட்டு, 50,000 கட்டு அட்மிஷன், 1 லட்சம் கட்டு பெட்டு, 2 லட்சம் கட்டு வெண்டிலேட்டர். இப்போ யோசித்து பாருங்கள், ஒரு மனுஷன் சுகம் ஆகி வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவன் செலவழித்ததை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5 முதல் 6 லட்சம் ரூபாயை ஒரு வாரத்திற்கு 7 நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவன் செலவழிச்சிட்டு வந்துட்டான். இந்த 6 அல்லது 7 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிப்பதற்கு இவன் எத்தனை ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டிருக்கு. அப்போது நல்லா கவனிங்க, இது இஸ் எ டெக்னிக் ஆஃப் ஈவில் ஸ்பிரிட். உலகத்தில் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய திட்டம்
இன்னைக்கு எல்லாருடைய பணத்தையும் முடக்கி அவன் பிடுங்கி என்ன செஞ்சிட்டாங்க, உங்கள் பணமெல்லாம் மருந்துக்கு, மாத்திரைக்கு, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு போயிடுச்சுன்னா இப்போ திருப்பி நீங்கள் உங்கள் கிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது பாருங்கள். இப்போ அடுத்த ஒரு பலவீனம் உங்களை தாக்குச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? நிலை குலைந்து போயிடுவீங்க. இப்போ ஜனங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முதல் நம்பிக்கை அவங்க சேர்த்து வைத்திருக்கிற ஆஸ்தி. அதை வேதம் சொல்லுது, உங்கள் ஆஸ்திகளை பூமியில் இல்லை பரலோகத்தில் சேர்த்து வைங்க. அங்கே திருடன் திருடவோ கொள்ளையிடவோ பிடுங்கவோ பூச்சிகள் அரிக்கவோ அரிக்காது. உங்கள் பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சேர்த்து வைங்க அப்படின்னு. இப்போது நேற்று தினத்தில் ஒரு நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு 73 வயது பெண், ஒரு விதவை தாய், தன் பிள்ளைகளெல்லாம் அங்கங்கே இருக்காங்க, இந்த அம்மா மட்டும் தனியாக இருக்காங்க வீட்டில். அந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போகிற ஒரு வாலிப பையன் இந்த தாய் தனியாக இருப்பதை கண்டு அடித்து கொன்று கழுத்தை அறுத்து அவங்க போட்டிருந்த செயினையும் அவங்க வச்சிருந்த பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். 24 மணி நேரத்தில் போலீஸ் அவனை பிடிச்சிருச்சு, கைது அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேண்டிய அந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போகிற ஒரு நபர். இப்போ கொள்ளை பிசாசு கொள்ளையிடுவதற்கு எத்தனை காரணங்கள், கொடூரமாய் ஜனங்களை கொன்று அவங்க ஆஸ்தியை பிடுங்கிறாங்க. ஜனங்க நடுத்தெருவில் மறித்து விழுகிறாங்க. இன்னைக்கு உனக்கு சொல்லுகிற ஒரே ஒரு காரியம், தயவு செய்து வேதத்தை வாசிங்க, இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்கள் வேலை எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கடைசி நாட்களில் நான் சபையோடு என்னை இணைத்து கொள்வேன். சபை சார்ந்த காரியங்களுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். உலகம் எனக்கு தேவையில்லை, ஆசி தேவையில்லை, ஐஸ்வர்யம் தேவையில்லை, என் ஆண்டவரும் அவருடைய வசனம் மட்டும் போதும் என்று ஒரு வைராக்கியமாக நிற்கிற ஒரு கூட்டத்தை கடைசி நாட்களில் கர்த்தர் பாதுகாக்கவும் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கென்று எழுப்பவும் தேவன் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். அதை செய்யவும் நிறைவேற்றவும் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார். God bless you.